अध्याय शुरू होता है। तो 15वां अध्याय का पहला श्लोक। उदर्व मूल मध्य शाकामस्वत्थम प्राहुर्वययम छंदासि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। भगवान वाच उदर्व मूलो वाक शाख एषो अस्मत्थ सनातन तदेव शुक्रम तद ब्रह्म तदेवामृत मुच्यते। तस्मिन् लोकाः स्त्रीता सर्वे तदु नात्येति कश्चन एतद्वेततः। कठोपनिषद का ये श्लोक है फुटनोट में। ऊपर की ओर मूल वाले तथा नीचे की ओर शाखा वाले जिस संसार रूप अश्वत्थ वृक्ष को प्रवाह रूप से अव्यय कहते हैं और वेद जिसके पत्ते हैं, उस संसार वृक्ष को जो जानता है वह संपूर्ण वेदों को जानने वाला है। व्याख्या दिया है उदर्व मूल मध्य शाखम। 13वें अध्याय के आरंभ के 2 श्लोकों की तरह यहाँ 15वें अध्याय के पहले श्लोक में भी भगवान ने अध्याय के संपूर्ण विषयों का दिग्दर्शन कराया है और उदर्व मूलम पद से परमात्मा का, अधः शाकम पद से संपूर्ण जीवों के प्रतिनिधि ब्रह्मा जी का तथा अश्वत्थम पद से संसार का संकेत करके संसार रूप अश्वत्थ वृक्ष के मूल सर्वशक्तिमान परमात्मा को यथार्थ रूप से जानने वाले को वेदविद कहा है। साधारणतया वृक्षों का मूल नीचे और शाखाएं ऊपर की ओर होती है, परंतु ये संसार वृक्ष ऐसा विचित्र वृक्ष है कि इसका मूल ऊपर तथा शाखाएं नीचे की ओर है, जहां जाने पर मनुष्य लौटकर संसार में नहीं आता। ऐसा भगवान का परमधाम ही संपूर्ण भौतिक संसार से ऊपर मतलब सर्वोपरि है। संसार वृक्ष की प्रधान शाखा मतलब तना ब्रह्मा जी है, क्योंकि संसार वृक्ष की उत्पत्ति के समय सबसे पहले ब्रह्मा जी का उद्भव होता है। इस कारण ब्रह्मा जी ही इसकी प्रधान शाखा है। ब्रह्मलोक भगवत धाम की अपेक्षा नीचे है। स्थान, गुण, पद, आयु आदि सभी दृष्टियों से परमधाम की अपेक्षा निम्न श्रेणी में होने के कारण ही इन्हें अधः मतलब नीचे की ओर कहा गया है। ये संसार रूपी वृक्ष ऊपर की ओर मूल वाला है। वृक्ष में मूल ही प्रधान होता है। ऐसे ही इस संसार रूपी वृक्ष में परमात्मा ही प्रधान है। उनसे ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, जिनका वर्णन अधः शाकम पद से हुआ है। सबके मूल प्रकाशक और आश्रय परमात्मा ही है। देश, काल, भाव, सिद्धांत, गुण, रूप, विद्या आदि सभी दृष्टियों से परमात्मा ही सबसे श्रेष्ठ है। उनसे ऊपर अथवा श्रेष्ठ की तो बात ही क्या है। उनके समान भी दूसरा कोई नहीं है। 11वें अध्याय का 43वां श्लोक। संसार वृक्ष के मूल सर्वोपरि परमात्मा है। जैसे मूल वृक्ष का आधार होता है, ऐसे ही परमात्मा संपूर्ण जगत के आधार है। इसलिए उस वृक्ष को उदर्व मूलम कहा गया है। मूल शब्द कारण का वाचक है। इस संसार वृक्ष की उत्पत्ति और इसका विस्तार परमात्मा से ही हुआ है। वे परमात्मा नित्य, अनंत और सबके आधार है तथा सगुण रूप से सबसे ऊपर नित्य धाम में निवास करते हैं। इसलिए वे उदर्व नाम से कहे जाते हैं। ये संसार वृक्ष उन्हीं परमात्मा से उत्पन्न हुआ है, इसलिए इसको ऊपर की ओर मूल वाला
मतलब उधर मूल कहते हैं। वृक्ष के मूल से ही तने, शाखाएं, कोंपड़ें निकलती है। इसी प्रकार परमात्मा से ही संपूर्ण जगत उत्पन्न होता है, उन्हीं से विस्तृत होता है और उन्हीं में स्थित रहता है। उन्हीं से शक्ति पाकर संपूर्ण जगत चेष्टा करता है। ऐसे सर्वोपरि परमात्मा की शरण लेने से मनुष्य सदा के लिए कृतार्थ हो जाता है। शरण लेने की बात आगे चौथे श्लोक में तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये पदों में कही गई है। सृष्टि रचना के लिए ब्रह्मा जी प्रकृति को स्वीकार करते हैं, परंतु वास्तव में वे मतलब प्रकृति से संबंध रहित होने के कारण मुक्त है। ब्रह्मा जी के सिवाय दूसरे संपूर्ण जीव प्रकृति और उसके कार्य शरीर आदि के साथ अहंता ममता पूर्वक जितना जितना अपना संबंध मानते हैं, उतने उतने ही वे बंधन में पड़े हुए हैं और उनका बार बार पतन मतलब जन्म मरण होता रहता है। अर्थात उतनी ही शाखाएं नीचे की ओर फैलती रहती है। सात्विक, राजस और तामस ये तीनों गतियां अधः शाकम के ही अंतर्गत है। 14वें अध्याय का 18वां श्लोक। इसमें फुटनोट दिया है, पहले फुटनोट ले लेता हूं। पहला दिया है, यहाँ अधः शाकम पद में ब्रह्मा जी से लेकर कीट पर्यंत सभी जीवों का समावेश है। दूसरा दिया है, न तत्मश्चा भेदिकश्च दृश्यते, श्वेता स्वतरोपनिषद का ये श्लोक है। उस परमात्मा से बड़ा और उसके समान भी दूसरा नहीं दिखता। तीसरा दिया है, जैसे गीता में कहा है, अहम कृतस्य जगत है प्रभव प्रलयस्ता। 7वें अध्याय का 6वां श्लोक। प्रभव प्रलय स्थानम निदानम बीज मव्ययम। 9वें अध्याय का 18वां श्लोक। अहम सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वम प्रवर्तते। 10वें अध्याय का 8वां श्लोक। यतः प्रवृत्ति ही प्रसरता पुराणी। 15वें अध्याय का 4था श्लोक। और यतः प्रवृत्तिर्भूता नाम 18वें अध्याय का 46वां श्लोक। स्वपर्यंतम न तिष्ठति अस्वत्थ है स्वम स्वस्थ अव्यय आने वाले कल का वाचक है। जो कल तक स्थिर रहे उसे स्वस्थ है, तथा जो कल तक स्थिर न रहे उसे अस्वस्थ कहते हैं। क्षण का विवेचन दार्शनिकों ने इस प्रकार किया है, कमल के पत्ते पर सुई मारी जाए तो सुई के दूसरी तरफ निकलने में 3 क्षण लगते हैं। पहले क्षण में स्पर्श, दूसरे क्षण में छेदन और तीसरे क्षण में पार निकलना। वेदों में सकाम मंत्रों की संख्या तो 80,000 है, पर मुक्त करने वाले मंत्रों की संख्या 20,000 ही है, जिसमें 4,000 मंत्र ज्ञान कांड के एवं 16,000 मंत्र उपासना कांड के हैं। और एक क्षण भी स्थिर रहने वाला नहीं है। केवल परिवर्तन के समूह का नाम ही संसार है। परिवर्तन का जो नया रूप सामने आता है उसको उत्पत्ति कहते हैं। थोड़ा और परिवर्तन होने पर उसको स्थिति रूप से मान लेते हैं, और जब उस स्थिति का स्वरूप भी परिवर्तित हो जाता है तब उसको समाप्ति मतलब प्रलय कह देते हैं। वास्तव में इसकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय होते ही नहीं, इसलिए इसमें प्रत्येक क्षण परिवर्तन होने के कारण ये मतलब संसार एक क्षण भी स्थिर नहीं है। दृश्य मात्र प्रत्येक क्षण आदर्शन में जा रहा है। इसी भाव से इस संसार को अश्वत्थम कहा गया है। दूसरे अर्थ के अनुसार ये संसार पीपल का वृक्ष है। शास्त्रों में अश्वत्थ अर्थात पीपल के वृक्ष की बहुत महिमा गाई गई है। स्वयं भगवान भी सब वृक्षों में
अश्वत्थ को अपनी विभूति कहकर उसको श्रेष्ठ एवं पूज्य बताते हैं। अश्वत्थ सर्व वृक्षाणाम 10वें अध्याय का 26वां श्लोक। पीपल, आंवला और तुलसी, इनकी भगवत भाव पूर्वक पूजा करने से वह भगवान की पूजा हो जाती है। परमात्मा से संसार उत्पन्न होता है, वे ही संसार के अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। अतः संसार रूपी पीपल का वृक्ष भी तत्वतः है परमात्मा स्वरूप होने से पूजनीय है। इस संसार रूप पीपल वृक्ष की पूजा यही है कि इससे सुख लेने की इच्छा का त्याग करके केवल इसकी सेवा करना। सुख की इच्छा न रखने वाले के लिए ये संसार साक्षात भगवत स्वरूप है। वासुदेव सर्वम 7वें अध्याय का 19वां श्लोक। परंतु संसार से सुख की इच्छा रखने वालों के लिए ये संसार दुखों का घर ही है, कारण कि स्वयं अविनाशी है और ये संसार वृक्ष प्रत्येक क्षण परिवर्तनशील होने के कारण नाशवान और अनित्य और क्षणभंगुर है। अतः स्वयं की कभी इससे तृप्ति हो ही नहीं सकती, किंतु इससे सुख की इच्छा करके ये बार बार जन्मता मरता रहता है। इसलिए संसार से यत किंचित भी स्वार्थ का संबंध न रखकर केवल उसकी सेवा करने का भाव ही रखना चाहिए। प्राहुर्व्ययम, संसार वृक्ष को अव्यय कहा जाता है। क्षणभंगुर, अनित्य संसार का आदि और अंत न जान सकने के कारण प्रवाह की निरंतरता मतलब नित्यता के कारण तथा इसका मूल सर्वशक्तिमान परमेश्वर नित्य अविनाशी होने के कारण ही इसे अव्यय कहते हैं। जिस प्रकार समुद्र का जल सूर्य के ताप से भाप बनकर बादल बनता है, फिर आकाश में ठंडक पाकर वही जल बादल से पुनः जल रूप से पृथ्वी पर आ जाता है, फिर वही जल नदी नाले का रूप धारण करके समुद्र में चला जाता है, पुनः समुद्र का जल बादल बनकर बरसता है। ऐसे घूमते हुए जल के चक्र का कभी भी अंत नहीं आता। इसी प्रकार इस संसार चक्र का भी कभी अंत नहीं आता। ये संसार चक्र इतनी तेजी से घूमता मतलब बदलता है कि चलचित्र मतलब सिनेमा के समान अस्थिर मतलब प्रति क्षण परिवर्तनशील होते हुए भी स्थिर की तरह प्रतीत होता है। ये संसार वृक्ष अव्यय कहा जाता है। प्राहुः, वास्तव में ये अव्यय मतलब अविनाशी है नहीं। अगर ये अव्यय होता तो न तो इसी अध्याय के 30वें श्लोक में ये कहा जाता कि इस मतलब संसार का जैसा स्वरूप कहा जाता है वैसा उपलब्ध नहीं होता, और न इस मतलब संसार वृक्ष को वैराग्य रूप दृढ़ शास्त्र के द्वारा छेदन करने के लिए ही भगवान प्रेरणा करते। छंदासी यस्य पर्णानि, वेद इस संसार वृक्ष के पत्ते हैं। यहाँ वेदों से तात्पर्य वेदों के उस अंश से है जिसमें सकाम कर्मों के अनुष्ठानों का वर्णन है। तात्पर्य यह है कि जिस वृक्ष में सुंदर फूल पत्ते तो हों पर फल नहीं हो तो वह वृक्ष अनुपयोगी है, क्योंकि वास्तव में तृप्ति तो फल से ही होती है, फूल पत्तों की सजावट से नहीं। इसी प्रकार सुख भोग चाहने वाले सकाम पुरुष को भोग ऐश्वर्य रूप फूल पत्तों से संपन्न ये संसार वृक्ष बाहर से तो सुंदर प्रतीत होता है, पर इसमें सुख चाहने के कारण उसको अक्षय सुख रूप तृप्ति अर्थात महान आनंद की प्राप्ति नहीं होती। वेद विहित पुण्य कर्मों का अनुष्ठान स्वर्ग आदि लोकों की कामना से किया जाए तो वह निषिद्ध कर्मों को करने की अपेक्षा श्रेष्ठ तो है, पर उन कर्मों से मुक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि फल भोग के बाद पुण्य कर्म नष्ट हो जाते हैं और उसे पुनः संसार में आना पड़ता है। 9वें अध्याय का 21वां श्लोक। इस प्रकार सकाम कर्म और उसका फल दोनों ही उत्पन्न और नष्ट होने वाले हैं। अतः साधक को
इन दोनों से सर्वथा असंग होकर एकमात्र परमात्मा तत्व को ही प्राप्त करना चाहिए। पत्ते वृक्ष की शाखा से उत्पन्न होने वाले तथा वृक्ष की रक्षा और वृद्धि करने वाले होते हैं। पत्तों से वृक्ष सुंदर दिखता है तथा दृढ़ होता है। पत्तों के हिलने से वृक्ष का मूल, तना एवं शाखाएं दृढ़ होती है। वेद भी इस संसार वृक्ष की मुख्य शाखा रूप ब्रह्मा जी से प्रकट हुए हैं और वेद विहित कर्मों से ही संसार की वृद्धि और रक्षा होती है। इसलिए वेदों को पत्तों का स्थान दिया गया है। संसार में सकाम मतलब काम्य कर्मों से स्वर्ग आदि में देव योनियां प्राप्त होती है। यह संसार वृक्ष का बढ़ना है। स्वर्ग आदि में नंदनवन, सुंदर विमान, रमणीय अप्सराएं आदि है। यह संसार वृक्ष के सौंदर्य की प्रतीति है। सकाम कर्मों को करते रहने से बारंबार जन्म मरण होता रहता है। ये संसार वृक्ष का दृढ़ होना है। इन पदों से भगवान ये कहना चाहते हैं कि साधक को सकाम भाव, वैदिक सकाम कर्मानुष्ठान रूप पत्तों में न फंसकर संसार वृक्ष के मूल परमात्मा का ही आश्रय लेना चाहिए। परमात्मा का आश्रय लेने से वेदों का वास्तविक तत्व भी जानने में आ जाता है। वेदों का वास्तविक तत्व संसार या स्वर्ग नहीं, प्रत्युत परमात्मा ही है। 15वें अध्याय का 15वां श्लोक। यस्तम वेद से वेदविद, उस संसार वृक्ष को जो मनुष्य जानता है वह संपूर्ण वेदों के यथार्थ तात्पर्य को जानने वाला है। संसार को क्षण भंगुर मतलब अनित्य जानकर इससे कभी किंचन मात्र भी सुख की आशा न रखना, यही संसार को यथार्थ रूप से जानना है। वास्तव में संसार को क्षण भंगुर जान लेने पर सुख भोग तो हो ही नहीं सकता। सुख भोग के समय संसार क्षण भंगुर नहीं दिखता। जब तक संसार के प्राणी पदार्थों को स्थायी मानते रहते हैं तभी तक सुख भोग, सुख की आशा और कामना तथा संसार का आश्रय, महत्व, विश्वास बना रहता है। जिस समय ये अनुभव हो जाता है कि संसार प्रत्येक क्षण नष्ट हो रहा है, उसी समय उससे सुख लेने की इच्छा मिट जाती है और साधक उसके वास्तविक स्वरूप को जानकर मतलब संसार से विमुख और परमात्मा के सम्मुख होकर परमात्मा से अपनी अभिन्नता का अनुभव कर लेता है। परमात्मा से अभिन्नता का अनुभव होने में ही वेदों का वास्तविक तात्पर्य है। जो मनुष्य संसार से विमुख होकर परमात्मा तत्व से अपनी अभिन्नता मतलब जो कि वास्तव में है उसका अनुभव कर लेता है, वही वास्तव में वेदविद है। वेदों के अध्ययन मात्र से मनुष्य वेदों का विद्वान तो हो सकता है पर यथार्थ वेदवेत्ता नहीं। वेदों का अध्ययन न होने पर भी जिसको मतलब संसार से संबंध विच्छेद पूर्वक परमात्मा तत्व की अनुभूति हो गई है, वही वास्तव में वेदवेत्ता मतलब वेदों के तात्पर्य को अनुभव में लाने वाला है। भगवान ने इसी अध्याय के 15वें श्लोक में अपने को वेदविद कहा है। यहाँ वे संसार के तत्व को जानने वाले पुरुष को वेदविद कहकर उससे अपनी एकता प्रकट करते हैं। तात्पर्य यह है कि मनुष्य शरीर में मिले विवेक की इतनी महिमा है कि उससे जीव संसार के यथार्थ तत्व को जानकर भगवान के सदृश वेदवेत्ता बन सकता है। परमात्मा का ही अंश होने के कारण जीव का एकमात्र वास्तविक संबंध परमात्मा से है। संसार से तो इसने भूल से अपना संबंध माना है, वास्तव में है नहीं। विवेक के द्वारा इस भूल को मिटाकर अर्थात संसार से माने हुए संबंध का त्याग करके एकमात्र अपने अंशी परमात्मा से अपनी स्वतः सिद्ध अभिन्नता का अनुभव करने वाला ही संसार वृक्ष के यथार्थ तत्व को जानने वाला है और उसी को भगवान यहाँ वेदविद कहते हैं। इसमें पूर्णोट दिया है। पहला, सर्वेम वेदा यथ पद्मा मनंती कठोपनिषद का ये श्लोक
है। संपूर्ण वेद जिस परम पद परमात्मा का बारंबार प्रतिपादन करते हैं। दूसरा, मम साध मर्य मांगता, गीता के 14वें अध्याय का दूसरा श्लोक। इसमें भी यही बात कही गई है। परिशिष्ट भाव दिया है, जगत, जीव और परमात्मा तीनों वासुदेव रूपी है। वासुदेव सर्वम, इसी का यहाँ वृक्ष रूप से वर्णन किया गया है। परिवर्तनशील होने पर भी संसार को अव्यय कहने का तात्पर्य है कि संसार में निरंतर परिवर्तन होने पर भी कुछ व्यय मतलब खर्चा नहीं होता, अर्थात अंत नहीं होता। जैसे समुद्र के ऊपर कितनी लहरें उठती दिखती है, ज्वार भाटा आता है पर उसका जल उतना ही रहता है, घटता बढ़ता नहीं। ऐसे ही निरंतर परिवर्तन दिखने पर भी संसार अव्यय ही रहता है, कारण कि परिवर्तन रूप संसार भी परमात्मा की शक्ति मतलब अपरा प्रकृति का कार्य होने से परमात्मा का ही स्वरूप है। सद सत्ता हम अर्जुन, 9वें अध्याय का 19वां श्लोक। परिवर्तन रूप अपरा प्रकृति भी परमात्मा का स्वरूप है और अपरिवर्तन रूप परा प्रकृति भी परमात्मा का स्वरूप है। ये संसार उस परमात्मा की ही लहरें हैं। जैसे ऊपर से लहरें दिखने पर भी समुद्र के भीतर कोई लहर नहीं है, एक सम शांत समुद्र है। ऐसे ही ऊपर से परिवर्तनशील संसार दिखते हुए भी भीतर से एक सम शांत परमात्मा है। 13वें अध्याय का 27वां श्लोक। तात्पर्य है कि संसार रूप से अव्यय नहीं है, प्रत्युत भगवत रूप से अव्यय है। संसार रूप से भगवान की ही झलक दिखती है। साधक की दृष्टि उस झलक की ओर न होकर भगवान की ओर ही होनी चाहिए। झलक की ओर दृष्टि होना अर्थात उसी को स्वतंत्र सत्ता और महत्ता देकर उसके साथ संबंध जोड़ना ही बंधन है। संसार को अव्यय कहने का एक आशय ये भी है कि जो इस संसार के साथ अपना संबंध जोड़ेगा उसका वह संबंध अर्थात जन्म मरण भी अव्यय हो जाएगा, कभी मिटेगा नहीं, उसका कभी अंत आएगा नहीं। लंबे रास्ते का तो अंत आ सकता है, पर गोल रास्ते का अंत कैसे आए? कोल्हू के बैल की तरह जन्मने के बाद मरना और मरने के बाद जन्मना, ये गोल रास्ता है। संसार अव्यय है क्योंकि संसार का बीज भी अव्यय है। बीजम व्ययम, गीता के 90 अध्याय का 18वां श्लोक। संबंध दिया है। पूर्व श्लोक में भगवान ने जिस संसार वृक्ष का दिग्दर्शन कराया उसी संसार वृक्ष का अब आगे के श्लोक में अवयवों सहित विस्तार से वर्णन करेंगे। जय गुरुदेव, जय योगेश्वर। दूसरा श्लोक कर लेंगे। बलवंत सिंह जी आप लेना। जय गुरुदेव, जय योगेश्वर। અશ્વત્થ વૃક્ષને ભગવાને પોતાનું મૂળ દર્શાવ્યું છે, પોતાનું સ્વરૂપ દર્શાવ્યું છે. અને આપણે બધા જાણીએ છીએ કે ભારતીય સંસ્કૃતિમાં વડના ઝાડને પિતૃ સ્વરૂપ અથવા આદિ પિતૃ સ્વરૂપ ગણી અને એની પૂજા કરવામાં આવે, મૂળ સ્વરૂપ ગણીને. અને શિવને પણ એનું સ્વરૂપ ગણવામાં આવે છે, કેમ કે એ પણ પોતાની દાઢીનો વિસ્તાર કરે છે, જ્ઞાનનો વિસ્તાર કરે છે, જટાઓ વધારે છે. વડનું જે ઝાડ છે એ વડના ઝાડને પણ એની વડવાઈ હોય છે. પણ અહીંયા કંઈક જુદું છે, જે આપણે વારંવાર આ વસ્તુનું ચિંતન કરીએ છીએ કે જે લોકો કેટલીક જ આખી થાળી ભરેલી પ્રસાદ હોય અને એ પ્રસાદમાંથી દરેકના ભાગમાં કેટલો આવે, તો જે વ્યક્તિ એ આખા પ્રસાદને જાણે છે એ તો એના ભાગમાં આવેલા બધા જ પ્રસાદ એ અંશને પણ સમજી જાય. પણ જે વ્યક્તિ પ્રસાદના આખા સ્વરૂપને નથી જાણી શકતો એ વ્યક્તિ જેના ભાગમાં બદામ આવી એને એમ લાગે કે પ્રસાદ એટલે બદામ, જેના ભાગમાં ખાલી પ્રસાદ જ આવ્યો એને એમ લાગે કે ઘી ગોળ ને લોટનું જ મિશ્રણ એટલે પ્રસાદ, જેના ભાગમાં કાજુ આવે, જેના ભાગમાં કદાચ એ મહાપ્રસાદની અંદર જે વસ્તુ નાખવામાં આવી છે
એ વસ્તુઓમાંથી જે વસ્તુઓ એને પ્રાપ્ત થઈ છે એ એમ જ સમજે છે કે મારે, અથવા એને એના વિશેનું જ જ્ઞાન થાય, તો એની એટલી જ પ્રાપ્તિ છે ને એનું જ્ઞાન એટલું જ વિસ્તરે છે ને પછી એ પ્રમાણે વિચારે. પણ જે વ્યક્તિ આખા પ્રસાદનું નિર્માણ કેવી રીતે થયું છે અને એ પ્રસાદ કેવી રીતે વહેંચવાનો છે, આ વાતની જેને સમજણ પડી જાય છે અને દરેક કોના ભાગે કેટલું આવે છે અને જેની જેટલી પ્રાપ્તિ છે એટલી જ એની વ્યાપ્તિ. તો એની આખી વસ્તુને જે સમજી જાય છે એ જ વસ્તુને ખબર પડે, એ જ વ્યક્તિને ખબર પડે છે કે શિવ શું છે અને જીવ શું છે અને આ વૃક્ષ એટલે કે અશ્વત્થ વૃક્ષ જે વડ છે એ શું છે. બીજું એક મૂળ મુદ્દો છે કે જે વડનું ઝાડ છે એ 24 કલાક ઓક્સિજન આપે છે. બીજા બધા જ વૃક્ષો, એક આસોપાલવ છે, તુલસી છે અને વડ છે, આ 24 કલાક ઓક્સિજન આપે છે. ઘણા બધા લોકોને આશ્રય પણ આપે છે અને ઘણા બધા પ્રકારના રોગોના નિવારણ માટે પણ એનો ઉપયોગ થાય. એટલે આ જે વૃક્ષ છે એ રીતે પણ ઘણી બધી રીતે ઉપયોગી છે. હવે મહત્વની વસ્તુ છે કે ભગવાને એને જો પોતાનું સ્વરૂપ કર્યું છે તો એની અંદર કંઈક તો વિશેષતા હશે. તો આ એની જે ભૌતિક વિશેષતાઓ છે, તો જ્ઞાનની વિશેષતાઓ પણ છે કે ઘણા બધાનો આશ્રયદાતા છે. એ પોતાના છાંયડામાં પણ ઘણાને આશ્રય આપે છે અને પાંદડાઓમાં પણ ઘણા બધાને આશ્રય આપે છે. હવે જેને જેટલો આશ્રય મળ્યો એની એટલી સ્થિતિ, એ સ્થિતિ એ દ્રષ્ટિએ પણ ત્યાં આગળ તો આખા સ્વરૂપને સમજી લીધું કે હવે આ ભગવાનનું સ્વરૂપ છે. તો ત્યાં તો બહુ સ્પષ્ટ રીતે ભગવાને કીધું કે વેદો છે એ મારા પાંદડા છે. વેદ અને ઉપનિષદો છે, બ્રાહ્મણીય ગ્રંથો છે, જે વેદોમાંથી જ બધા પાછળથી એને સમજાવવા માટે નીકળ્યા છે, એ બધા જ એના પાંદડા છે. અને પાંદડા એ એનું રસોડું છે, જે વૃક્ષ છે એનું રસોડું છે, અને વૃક્ષનું નિર્માણ અને એનો વિસ્તાર અને વૃદ્ધિ કરવા માટે પાંદડા જરૂરી છે, અનિવાર્ય છે. એટલે એનું જ્ઞાન જરૂરી છે, પણ એના જ્ઞાને અટકી જવાનું નથી. મોટા ભાગના વ્યક્તિઓની મર્યાદા આ થાય છે કે એ લોકો માત્ર જ્ઞાનથી અટકી જાય. એટલે જ્ઞાની તો થઈ ગયા, પણ જ્ઞાની થઈ ગયા પછી એ જ્ઞાન વ્યવહારમાં નથી આવતું, એટલે માત્ર જ્ઞાનના દંભી બની જાય. એટલે દંભ માત્ર બની જાય છે, એનું વિસ્તરણ નથી થતું, અને વિસ્તરણ નથી થતું એના કારણે થઈને એ જે પેલું વૃક્ષ છે એની વડવાઈઓનો વિકાસ નથી થતો. જે સ્થિતિનો વિકાસ થવો જોઈએ, પરમ તત્વનો વિકાસ થવો જોઈએ, પરમ તત્વનો વિસ્તાર થવો જોઈએ, પરમ તત્વનું સત્ય જ્ઞાન થવું જોઈએ, એ નથી. જ્ઞાને અટકી રહીએ છીએ, પણ કયા જ્ઞાને? માત્ર વેદોના જ્ઞાને, જે શાબ્દિક છે. તો એ શાબ્દિક જ્ઞાન એ જીવનની અનુભૂતિનું જ્ઞાન નથી બનતું, અને જીવનની અનુભૂતિનું જ્ઞાન નથી બનતું એટલા માટે એ વ્યક્તિ ભગવાનનો અંશ નથી બની શકતો, માત્ર જ્ઞાની બની શકે. જેમ પશુઓને ખબર છે કે આ મારો આહાર છે, મારે નિંદ્રા લેવાની છે, તો એને અશાબ્દિક જ્ઞાન હોવા છતાં પણ સુખ અને દુઃખનું જ્ઞાન છે, પણ એ અશાબ્દિક છે, જેને આપણે શબ્દો દ્વારા વ્યક્ત કરીએ છીએ, માત્ર પોતાના અવાજ દ્વારા વ્યક્ત કરે છે, ધ્વનિ દ્વારા વ્યક્ત કરે છે. તો આપણું જ્ઞાન પણ માત્ર શાબ્દિક બની રહે છે. કેમ શાબ્દિક બની રહે છે? કારણ કે આપણે એ જ્ઞાનને માત્ર શબ્દો દ્વારા અનુભવ્યું અને શબ્દો દ્વારા જ પછી એને બીજાને આપ્યું. તો એ માત્ર શબ્દોના દ્વારા, જેમ કોઈક વસ્તુ, મેં હમણાં જ વાત કરી એમ, કોઈક લિમિટેડ વસ્તુની પ્રાપ્તિ દ્વારા, મર્યાદિત વસ્તુની પ્રાપ્તિ દ્વારા વ્યાપ્તિનો ખ્યાલ નહીં આવે. અહીંયા ભગવાને બહુ જ સરસ રીતે કીધું છે કે જે આખી વસ્તુને જાણી ગયા પછી પણ એનાથી પર રહેલા ભગવાનને, એટલે કે બધા જ વેદોને જાણી ગયા પછી પણ એના પર રહેલા પરમેશ્વરને, ભગવાનને જાણી રહે છે. જેમ પેલા સમુદ્રની અંદર ઝાલક ઉત્પન્ન થાય છે, તરંગો ઉત્પન્ન થાય છે, તો એની ઉપરની જે ઝલક છે એની પ્રાપ્તિ આપણને આ જ્ઞાનને એટલે કે શબ્દોને સમજવાથી થશે. તો એની ઉપરની ઝલક છે, આ એની અંદરની ઝલક નથી. એની અંદરની ઝલકને જે પ્રાપ્ત કરી લે એ વેદવિત છે, વેદનો અભ્યાસ કરનારો છે. વેદો બધું જ જાણી લીધા પછી બિલકુલ બરોબર વચ્ચેથી છેદી નાખવાના, એના ભાગ કરી નાખવાના, અને ગમે તે બાજુથી ભાગ કરો, બધા ભાગ સરખા થાય. ગમે તે બાજુથી એને વચ્ચે બરોબર બિલકુલ મધ્યમાંથી કાપો, એને જેટલા પણ આરા પડે બધા જ આરાની અંદર બહુ સ્પષ્ટ રીતે કે એ
અલગ જ થાય, એટલે કે એક સરખા ભાગ થાય. તો આ જે અદ્ભુત જ્ઞાન છે વેદ વ્યાસનું, અને એ જ વેદ વ્યાસનું જ્ઞાન છે, એ જ વેદ વ્યાસ છે જે વેદવિત છે. તો આવી કંઈક સમજણ મને અહીંયા પડે છે. ઝલક શબ્દ છે એ છે, સમજણ પડે છે, એને અનુભૂતિમાં લાવવાનો આપણે પ્રયત્ન કરીએ. એ અનુભૂતિમાં કેવી રીતે લાવવું એની સમજણ આપણાને કોટક સાહેબ વધારે સારી રીતે આપશે. તો આપણે કોટક સાહેબને વિનંતી કરીએ કે એ આગળનું જે કંઈ પણ સમજણ છે એ આપણે આપે. જય ગુરુદેવ. કોટક સાહેબ. આજે કેસરીસિંહે મયંકભાઈને સાંભળીએ અને આવતીકાલે મને આપો આ શ્લોકનું વિગતવાર વિશ્લેષણ આવતીકાલે કરું. આજે અન્ય મિત્રોને સાંભળીએ. જય ગુરુદેવ. તો મયંકભાઈ આપને અનુકૂળતા હોય જરા લેજો. મયંકભાઈ. હા, જય ગુરુદેવ. અવાજ સંભળાય છે બધા? હા, સંભળાય છે. હાજી હા. આમ તો આવી કોઈ તૈયારી નહોતી કે આજે મારે બોલવું, કે ઘણા વખતથી હું આમાં પ્રવાહમાં સંકળાયેલો નથી. છતાં બે ત્રણ નાની વાત કહી દઉં, પછી આગળ મનોજભાઈ વગેરે બધા પણ વાત કરે. શ્લોક વિશે તો આપે બળવંતભાઈ સરસ સમજણ આપી દીધી છે. હમણાં જે થોડું અન્ય વાંચન અને વિચાર ને એ બધું ચાલ્યું થોડા સમય માટે, જે દરમિયાન હું આમાં પ્રવાહમાં સંકળાયેલો નહોતો, એમાં એક વસ્તુ એ સમજમાં આવે છે ધીમે ધીમે કે સ્વતંત્રતા એવું કઈ છે નહીં. એ માત્ર એક ખ્યાલ છે, અને સંસાર રૂપી ખ્યાલ છે આપણો. એટલે આધાર જે છે એ સંસારનો આધાર લેવાને બદલે જો ભગવત આધાર થાય તો મન લાગે છે કે આધ્યાત્મિક યાત્રામાં આગળ વધી શકાય. અને આ પ્રયત્નમાં જે અડચણો આવે છે એ અડચણોને દૂર કરવા માટે આવા જે ઉદાહરણો દ્વારા સમજણ આપવામાં આવી છે, વૃક્ષનું ઉદાહરણ જે આપીને આજે સમજણ આપણને આપવામાં આવે છે, એના મૂળ તત્વ સુધી જો પહોંચવાનો પ્રયત્ન કરીએ, અને આપણે બહુ સરસ વાત કરી. હું ઘણા વખતથી આ ચિંતન પણ કરું છું અને થોડો અમલ કરવાનો પણ પ્રયત્ન કરું છું કે જે જ્ઞાન હોય એ આપણા અનુભવમાં કેવી રીતે આવે. અને બહુ અઘરું લાગે છે એ વસ્તુ. આપણે માનીએ છીએ એટલું સરળ નથી. અને એનું એક કારણ એ સમજાય છે કે આપણને દંભ કરતા બહુ સારો આવડે છે પોતાની જાત સાથે, જેને ડિફેન્સ મિકેનિઝમ એવું સાયકોલોજીસ્ટ બધા સમજાવતા હોય છે. પણ એ ડિફેન્સ મિકેનિઝમ આપણને બહુ સરસ રીતે આવડી જાય છે, અને આપણે ઘણું બધું માનીએ છીએ જે આપણે હોતા નથી ખરેખર અંદરથી. કારણ કે આંતરિક જે મથામણ છે, ચિંતન છે, ત્યાં સુધી પહોંચવું આપણને અનુકૂળ નથી. ગઈકાલે જે સુખની વાત થતી હતી અને આનંદની વાત, એ આત્યંતિક આનંદની વાત કેસરીસિંહે પણ થોડી કરી હતી. એના વિશે કોટક સાહેબ આપણને હજુ સમજાવવાના છે. પણ એમાં મને એવું લાગ્યું કે આપણે જેને આનંદ માનીએ છીએ એ ખરેખર સુખ છે એવું ગઈકાલે મેં કહ્યું હતું. અને સુખની જો થોડીક આગળ વ્યાખ્યામાં જઈએ કે એની સમજણમાં જઈએ, તો એવું લાગે છે કે અનુકૂળતાને આપણે સુખ માનીએ છીએ. આપણને જે અનુકૂળ પડે છે એને આપણે સુખ ગણીએ છીએ, અને જે પ્રતિકૂળ પડે છે એને આપણે દુઃખ માનીએ છીએ. એટલે આ વૃત્તિઓ છે એ પ્રતિભાષિત છે, ઊભી થયેલી છે, એવું ખરેખર કઈ છે નહીં. પણ એના ઊંડાણમાં જો જઈએ તો એવું સમજાય કે ઘણી પ્રતિકૂળ પરિસ્થિતિને પણ આપણે આનંદ આપણને એમાંથી મળી શકે. જેમ કે માતાનો આનંદ છે, ઘણા બધા દુઃખો સહન કરીને બાળકને જન્મ આપવો, બાળકને મોટું કરવું, એની સાચવણ કરવી, માવજત કરવી. પિતા પણ ક્યારેક બહુ મહેનત કરીને પોતે ન જમીને પણ બાળકોને સારી સગવડ મળે એને માટેના પ્રયત્નો. તો આ પ્રતિકૂળ પરિસ્થિતિમાં પણ જે એક સુખનો અનુભવ થાય કે આનંદનો અનુભવ થાય, એટલે આવી બધી જે અલગ અલગ ભૂમિકાઓ છે આપણી સંસારની અંદર, કે જે પરિસ્થિતિગત આપણે માન્યતાઓ ઊભી કરી દીધી છે, એનો આંતરિક થોડું મથામણ કરીને એનું એનાલિસિસ કરીએ
તો પછી ખ્યાલ આવે છે કે અનુભવગત કેવી રીતે કરી શકાય. અને આ દંભનો જે પડદો છે એ ખરેખર ચીરવાની બહુ જરૂર હોય એવું લાગે છે. ગઈકાલે એક વિચાર એવો પણ આવ્યો કે આપણા બધા પ્રશ્નો છે એ માનવ સંબંધિત છે. આપણા માણસો સાથેના સંબંધ જો આપણે કાઢી નાખીએ તો પરમાત્મા સાથેનો સંબંધ તો છે જ આપણો, એમાં તો કઈ વિચારવા જેવું છે નહીં. એટલે આપણને જે મુખ્ય આડું આવે છે એ કદાચ આ એક વસ્તુ આડી આવે છે કે આપણે સંસારના સંબંધોથી જ પરમાત્મા સાથેના સંબંધને મૂલવવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ કે સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ. એટલે સમજણના જે કંઈ આપણા પરિમાણો છે કે જે સાધનો છે એ સાધનો કારણ કે આપણા સંસાર આધારિત છે અને સંસારગત છે એટલે આપણે ટૂંકા પડીએ છીએ અને પેલી જે બાજુ છે એ બાજુમાં આપણે માત્ર ડોકિયું કર્યા કરીએ છીએ, એ બાજુ પ્રવેશ કરવાનો આપણે રહી જાય છે. તો આ વૃક્ષની જે ઉપમા છે એને ઘણા બધા વિદ્વાનો પણ ફિલોસોફરોએ પણ અલગ અલગ રીતે સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. અને એને આપણે જો આપણા જીવન સાથે અને આપણા આધ્યાત્મિક જે યાત્રા આપણે કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ એની સાથે જોડીને એક ઉદાહરણ તરીકે જોઈએ તો એ ઘણું ઉપયોગી હોય એવું લાગે છે. વધારે ચિંતન તો બધાને સાંભળીએ અને આગળ જે મિત્રોને મનોજભાઈ વગેરેને વિનંતી કરીએ કે આગળ વાત. ખૂબ ખૂબ આભાર મયંકભાઈ. કેસરીસિંહ, આપ જરા આગળ ચિંતન હોય. જય ગુરુદેવ, બધાને પ્રાતઃ નમસ્કાર. આ નવા અધ્યાયમાં ભગવાને જેવી રીતે સ્થૂળમાં વડનું ઝાડ કે પીપળાનું ઝાડ આપણને પૃથ્વી પર ઉભેલું લાગે છે અને પણ એનો મૂળ આધાર તો એના મૂળિયા છે, એનું જે પોષણ છે, એનો જે વિકાસ છે એ મૂળિયા છે. પણ આપણને સ્થૂળ રૂપે આપણને દેખાય છે કે પૃથ્વી પર ઊભું છે, એના મૂળિયા છે અને એમાંથી પોષણ મેળવી રહેલું છે. પણ આને ઉર્ધ્વમૂલમ કેમ કહ્યું છે? કારણ કે સ્થૂળ રૂપમાં વડ આપણને દેખાય છે, ઉભેલો જમીનનો આધાર છે એનો, અને મૂળિયાથી એ પોષણ મેળવે છે, આપણને નરી આંખે દેખાય છે. જ્યારે સંસાર વૃક્ષનો વિકાસ થાય છે પણ આપણનો એનું મૂળ કે આધાર દેખાતો નથી, એટલે એને ઉર્ધ્વમૂલમ કહ્યું છે. મૂળ તો પરમાત્માનો જ, પરમાત્માને એકલા રહેવું ગમ્યું નહીં એટલે એને સંકલ્પથી અનેક થવાની ઈચ્છા કરી. અને મૂળ સ્ત્રોત તો એ સંકલ્પ છે, અને સંકલ્પ ક્યાંથી ઉઠ્યો? તો મૂળ પરમાત્માથી ઉઠ્યો. એટલે સંસારનું પોષણ ક્યાંથી થઈ રહ્યું છે? પરમાત્માથી થઈ રહ્યું છે. એટલે એને ઉર્ધ્વમૂલમ કહ્યું છે. પેલો ઘણો વિચાર કે આને ઉપરના મૂળિયા સાથે કેમ સરખાવી? પેલા સ્થૂળ રૂપે આપણને દેખાય છે પણ આ નથી દેખાતું એટલે ઉર્ધ્વમૂલમ કહ્યું છે. અને આપણને ખબર નથી પડતી કે આનું પોષણ કોણ કરી રહ્યું છે. એટલે વેદનો આધાર લઈને પરમાત્મા જ પોષણ કરી રહ્યા છે. એના સંકલ્પથી જ બ્રહ્માજી થયા અને બ્રહ્માજીએ વિવિધ સૃષ્ટિ 5 તત્વો ઉત્પન્ન કર્યા, પંચીકરણ કરીને બધા આકારો બનાવ્યા. અને એમાં જે વિષ્ણુ સ્વરૂપ એ બી શિવ સ્વરૂપ જ છે. એનું પાલન પોષણની આખી સિસ્ટમ ગોઠવી ગઈ છે. અને પાછું મહાકાલ થઈને બધું વિસર્જન બી થઈ રહ્યું છે. એ જે આપણે ભૌતિક દેખાઈ રહ્યું છે, આપણું શરીર આપણને દેખાય છે, આખું જગત દેખાય છે આપણને, પણ એટલું બધું પરિવર્તનશીલ છે, ક્ષણે ક્ષણે બદલાતું રહે છે. જેવી રીતે સ્પીડમાં પંખો ફરતો હોય તો એના આપણને પાંખિયા નહીં દેખાતા, એ એક થાળી જેવું જ દેખાય છે. એ રીતે આપણું શરીર જન્મ્યું તે અત્યાર સુધી એટલા બધા પરિવર્તન છે અને ઝડપી પરિવર્તન છે કે આપણે અનુભવી નહીં શકતા. આપણા સામે જ આપણા ક્યારામાં ગુલાબ ખીલતું હોય છે પણ આપણને એમ દેખાતું નથી કે ખીલી રહ્યું છે. એમ બાળકમાંથી આપણે આટલા પરિવર્તન થયા પણ આપણે જાતે અનુભવી નહીં શકતા, ખાલી દેખાય છે આપણને. એટલે આટલો બધો મોટો પરિવર્તન છે. સંસાર છે, નિત્ય રહેવાનું નથી. આ એક ચોક્કસ બધા નક્કી કરવાનું કે જે દેખાય છે એ નિત્ય રહેવાનું નથી, નાશ થઈ જ જવાનું છે. ચાહે આપણું શરીર હોય કે આપણા સંબંધો હોય કે જે કઈ હોય એ કશું રહેવાનું નથી.
અને જે મૂળ સ્ત્રોત છે ભગવાન પરમેશ્વર, એ તો નિત્ય છે, આનંદ સ્વરૂપ છે, બધાના જગતના મૂળ જ છે, આધાર જ છે, અને એ સ્થિર છે, એમાં કોઈ પરિવર્તનશીલ આવતું નથી, એ અમર છે અને અવિનાશી છે. બસ આગળના અધ્યાયમાં ભગવાને આ બે વસ્તુ સ્પષ્ટ કરી છે. એક પરિવર્તનશીલ સંસાર છે અને એવું નિત્ય અપરિવર્તનશીલ હું છું. આ બેમાં ભેદ સ્પષ્ટ થઈ જવો જોઈએ. અને જે મૂળ સ્વરૂપ પરમાત્માનું છે એ જ આપણા આત્માનું આપણું એક સ્વરૂપ છે. એમાં કઈ જીવ અને શિવ અલગ નથી, આત્મા ને પરમાત્મા અલગ જ નથી. એના આધારે જ આપણું જે શરીર જીવંત આપણને લાગી રહ્યું છે, અને આખો સંસાર બી જીવંત એના આધારે જ લાગી રહ્યું છે. એટલે પણ જે શરીર છે અને જીવંતપણું લાગે છે, અને મન બુદ્ધિ વિચાર શક્તિ આવી ગઈ, પ્રાણ શક્તિ શરીરમાં આવી ગઈ, કામ કરવાની શક્તિ આવી ગઈ, એટલે એને લાગે છે કે આ શરીર જ હું છું, અને આ શરીર સાથે તાદાત્મ્ય થઈ ગયું છે, એટલે એને મૂળ સ્વરૂપને આપણે ભૂલી ગયા છે. અને શરીર સાથેના તાદાત્મ્યથી આ સંસાર સાથેનું તાદાત્મ્ય બે રીતે જ થઈ ગયું છે, કારણ કે પ્રકૃતિમાં છીએ અને પ્રકૃતિ જોડે તો જોડાયેલા છે. એટલે જેટલું આપણી નજીક સંપર્કમાં છે બધું મારું લાગે છે, અને એના પર જેના પર આધિપત્ય થઈ ગયું એના ઉપર તો એકદમ થઈ ગયું કે આ મારું જ છે. એટલે મૂળ વસ્તુ ભૂલ ત્યાં જ થઈ જાય છે કે મારું છે. વાસ્તવમાં પરમાત્માનું જ છે બધું. અને આ ભૂલ હટાવી હતી કે આ શરીર બી મને પરમાત્માએ અથવા તો પ્રકૃતિએ આપેલું છે, એનું પાલન પોષણ બી પ્રકૃતિ જ કરી રહી છે, અને હલન ચલન બધું પરમાત્માની શક્તિથી જ થઈ રહ્યું છે. આ સમજમાં આવે તો શરીર પ્રત્યેનો જે અહંકાર છે આપણે નષ્ટ કરવામાં આપણને ચોક્કસ મદદ મળે. અને આપણે રિલેટેડ જે કઈ દેખાય છે, પુત્ર, પરિવાર, સંબંધીઓ, એ બી પરમાત્મા રૂપ જ લઈને વ્યક્ત થઈ રહ્યા છે. એમાં મારું કશું જ નથી, ખાલી પરમાત્માએ મને રમવા માટે થોડા રમકડા આપ્યા છે. અને એ પત્ની હોય, પુત્ર હોય, સગા સંબંધી હોય, આપણું એક રમવાનું મેદાન માત્ર છે, એમાં કાયમી કોઈ કશું આપણું છે નહીં. અને પરમાત્માનું છે એવું સમજશું તો સંસાર પ્રત્યેની બી આપણી આસક્તિ ઓછી થઈ જશે. અને આસક્તિ અને અહંકાર જો બિલકુલ નિર્મૂળ થઈ જાય તો પછી પરમાત્મા સ્વરૂપ મય છે સંસાર કઈ અલગ નથી. એ હું અને મારાપણું જે આપણે કુંડાળું બનાવ્યું છે એનાથી જ આપણને અલગ દેખાય છે. અને મૂળ સ્ત્રોત પરમાત્મા પરિવર્તનશીલ બી આપણને એટલું ઝડપી છે ને કે નાશ બધું થઈ જાય છે, પણ પાછું જાય છે ક્યાં? આ ભૌતિક પાંચ શરીરને બાળી કાઢવામાં આવે છે તો પાંચ તત્વોમાં જતા રહે છે, પણ એ પાછા ફરીથી પંચીકરણ થઈ નવો દેહ ધારણ કરે છે. એટલે લાગે છે પરિવર્તનશીલ, પણ પાછું એનું સાતત્ય છે. જેવી રીતે વડનું ઝાડ, ભલે એના બિયાથી એનો છોડ વિકાસ થાય કે ના થાય, પણ સ્વયંમાંથી પાછું એ વડવાઈઓ દ્વારા એ નવા વડ ઉત્પન્ન થઈ જ જાય છે. ભલે એનું જૂનું સ્થળ, જેવી રીતે આપણે કબીર વડનું અત્યારે એનું ઓરિજિનલ થડ જોવા જઈએ તો કોઈને ખબર નથી પડતી, કારણ કે એના વડવાઈઓમાંથી જ એટલા બધા થડ થઈ ગયા છે ને કે ઓરિજિનલ કયું છે જ નહીં ખબર પડતી. એટલે વડને એટલા માટે કે સ્વયંભૂ આગળ વધતો જાય છે, એને કઈ બીની કે કઈ કરવાની જરૂર નથી હોતી, એટલે વડનું આપ્યું છે. બાકી બીજા લગભગ ફળ ઝાડમાં એના બી વાવો અને ઉગે તો જ બીજો થાય એવું છે, પણ આમાં એવું નથી. એટલે સંસાર દેખાય છે, નષ્ટ થાય છે, અને ફરીથી જ એનું પંચીકરણ થઈને બધા નવા નવા રૂપ ધારણ કરે છે. એટલે આખું એક વિચિત્ર કહેવાય ને કે જેનો એનો માયાનો કોઈ પાર નથી પામી શક્યો, અને કર્મની ગતિનો કોઈ પાર પામી શક્યો નથી. એ બહુ અદભુત, અને જે ગુણો વર્તી રહ્યા છે. એટલે આ બધી વસ્તુ એવું છે કે સમજની જેટલું તમે સમજવા જશો ને એટલું વધારે ઉલઝનમાં પડી જવાય એવું છે. પણ મૂળ વસ્તુ એક જ છે કે પરમાત્માની સૃષ્ટિનું સર્જન કરે છે, હું એનો એક હિસ્સો છું, અને મારી આજુબાજુ છે એ બી પરમાત્માનું છે, એમાં મારે કઈ લાગી વધતું નથી. અને જયારે આપણે જોઈએ છીએ કે દેહ પડી જાય છે ત્યારે બધા સંબંધો, પત્ની, પુત્ર, પરિવાર, કરોડો બંગલા ગણો કે ધન ગણો કે સોનું ગણો, બધું અહીં નહીં રહી જાય છે સાથે. એટલે એ પરિવર્તન રૂપમાં બધું નષ્ટ થઈ જાય. આપણા માટે તો નષ્ટ થઈ ગયું, પછી બીજા ઘોડિયામાં જતા રહે બીજી ઈચ્છા અધૂરી હોય તે પૂરી કરવા માટે. એટલે આજ એને જાણી જાય છે પોતાના મૂળ સ્વરૂપને, અને એને પછી પ્રાપ્ત કરવા અથવા તો પ્રયત્ન કરે છે ને આજે પરિવર્તનશીલ પકડાય એવું નથી એવું એને સમજમાં આવી જાય છે, તો એ બુદ્ધિપૂર્વક પછી સંતોના શરણે જઈને શાસ્ત્રોનો આધાર લઈને મારે આજ પ્રાપ્ત કરું છું, જયારે એની તીવ્ર ઈચ્છા થઈ જાય
તો પછી બધી ભક્તિમાં પરિણમે છે, મીરાની જેમ, નરસિંહમાં જેમ, અને પછી એમના સંસારનું કઈ આસક્તિ કે મોહ રહેતો નથી. જય ગુરુદેવ. કસ્તુરબેન, તમારે કઈ કેવું હોય? કસ્તુરબેન, બીજા કોઈ મિત્રને પોતાને કઈ વિચાર અથવા પ્રશ્ન રજૂ કરવો હોય તો કરી શકે. જય ગુરુદેવ. આ શ્લોકનો અર્થ તો આ રીતે તમે વિસ્તાર કર્યો, બહુ સરસ રીતે કર્યો. આપણે તો અર્થની રીતે અહમતા મમતા ને જે વેદો રૂપી એમની શાખાઓ છે અને ઉર્ધ્વમૂલો કીધું, એટલે આપણે પોતાના શરીરને થી પછી પોતાના સ્વરૂપ તરફ જવાનું એ થોડું સમજણ એટલી હતી, એમ કેમ થયું કે આ રીત તો કેવા માંગે છે આ શ્લોક, પણ છતાં આજે વધારે જાણવા મળ્યું. ને અહમતા મમતા છોડી અને પોતાના તરફ જવું જોઈએ, મને એમ લાગે. જય ગુરુદેવ. બહુ મને નહીં ફાવે. જય ગુરુદેવ. બીજા કોઈ પોતાના કઈ વિચાર રજૂ કરવા હોય? જયંતભાઈ, તમારે કોઈ પ્રશ્નો હોય? ના, હાલ તો નથી. મનોજભાઈ, આપ જરા. જય ગુરુદેવ. આજે આપણે શ્રીમદ ભગવદ ગીતાનો 15મો અધ્યાય પૂર્ણ પુરુષોત્તમ યોગ, જેમાં પ્રથમ શ્લોકનું વિવેચન આપણે જોયું આજે. પણ આ 15મા અધ્યાયની જે મૂળ ભૂમિકા આપી છે રામસુખદાસજીએ, હું એને થોડીક વાર લેવાની ઈચ્છા રાખીશ. આવતીકાલે સાહેબ આનું વિસ્તારથી વિશ્લેષણ કરશે, ત્યારે આપણે ફરી આનો આ જ શ્લોક કાલે પણ લઈશું. તો રામસુખદાસજીએ 15મા અધ્યાયની ભૂમિકામાં 12, 13 અને 14 અધ્યાયનું જે સમજાયું છે એનું સારાંશ આપ્યો છે કે શ્રીમદ ભગવદ ગીતામાં 12મા અધ્યાયના પહેલા શ્લોકમાં જ ભગવાને સગુણ અને નિર્ગુણ ઉપાસકોમાં કોણ શ્રેષ્ઠ છે, આ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં ભગવાને સગુણ ઉપાસકોને સર્વશ્રેષ્ઠ યોગી બતાવ્યા. કાલે પણ સાહેબે સમજાયું હતું કે નિર્ગુણ નિરાકારની ઉપાસના કરવી કઠિન છે. એના માટે તમે કોઈ આલંબન લઈ શકતા નથી. પરિણામે જે પણ આલંબન લેશો એ સગુણનું જ લેવું પડે. એટલે ભગવાને પણ અહીંયા સગુણ ઉપાસકોને સર્વશ્રેષ્ઠ યોગી બતાવ્યા. 5મા શ્લોકમાં સગુણ અને નિર્ગુણ ઉપાસનાની તુલના કરતા ભગવાને કહ્યું કે દેહાભિમાનીઓને માટે અવ્યક્ત અર્થાત નિર્ગુણ તત્વની ઉપાસના કઠિન છે. સામાન્યતઃ મનુષ્ય દેહાભિમાની હોય છે. ભગવાન પણ જાણે છે કે આ દેહનું અભિમાન હોય છે. પરિણામે નિર્ગુણ તત્વની ઉપાસના કઠિન છે. આ દેહાભિમાન રૂપી વિઘ્ન કઈ રીતે દૂર થાય, આ વિષયનું તથા નિર્ગુણ તત્વનું વિવેચન ભગવાને 13મા અને 14મા અધ્યાયમાં કર્યું. 13મા અધ્યાયમાં ભગવાને ક્ષેત્રજ્ઞ વિભાગીઓ, એટલે ક્ષેત્ર શું છે અને ક્ષેત્રજ્ઞ શું છે, પ્રકૃતિ શું છે અને પુરુષ શું છે, એને બહુ વિસ્તારથી સમજાવ્યું. 14મા અધ્યાયમાં પ્રકૃતિમાં રહેલા 3 ગુણો કઈ રીતે આપણને બાંધે છે, જેનો વિસ્તારથી આપણે છેલ્લા 15 દિવસથી જોઈ રહ્યા હતા. 14મા અધ્યાયના 21મા શ્લોકમાં અર્જુને ગુણાતીત પુરુષના લક્ષણો અને આચરણોની સાથે સાથે ગુણાતીત થવાનો ઉપાય પણ પૂછ્યો, જેના ઉત્તરમાં ભગવાને 22માંથી 25મા શ્લોક સુધી ગુણાતીત પુરુષના લક્ષણો અને આચરણોનું વર્ણન કરીને છેલ્લે પાછા 26મા શ્લોકમાં સગુણ ઉપાસક માટે અવ્યભિચારી ભક્તિ યોગને ગુણાતીત થવાનો ઉપાય બતાવ્યો.
નિર્ગુણમાં કઈ રીતે એકાકાર થવું, પણ છતાંય વારંવાર નિર્ગુણની વાત કરતા કરતા પણ ભગવાન સાથે સગુણની વાત મૂકે છે અને સગુણ ઉપાસક અવ્યભિચારી ભક્તિ યોગને ગુણાતીત થવાનો ઉપાય બતાવ્યો. તાત્પર્ય એ છે કે ભગવાનનો જે અનન્ય ભક્ત છે, ભગવાન ઉપર જ આશ્રિત છે અને ભગવાનને જ પોતાના માને છે, એ સુગમતા પૂર્વક એટલે સરળતાથી ગુણાતીત થઈ જાય. ભગવાને અગાઉ પણ કીધું કે નિર્ગુણની ભક્તિ કરવી બહુ અઘરી છે, પરિણામે સગુણની ભક્તિ કરવી એ જ સરળ અને સુગમ ઉપાય છે. 26મા શ્લોકમાં ભગવાને અવ્યભિચારેણ ભક્તિ યોગેન પદથી વ્યભિચાર દોષ એટલે કે સંસારનો આશ્રય, આ 15મો અધ્યાય પૂર્ણ પુરુષોત્તમ યોગ આપણે બધા જાણીએ છીએ. જ્યારે માણસનો દેહ પડી જાય તો એના મુક્તિ માટે પણ આ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ યોગનું વાંચન પઠન કરવામાં આવે છે. જ્યારે એની વિધિ કરવામાં આવે છે ત્યારે પણ આ કરવામાં આવે છે. એટલે મૃત્યુ પછી પણ સંસારનો આશ્રય છોડી દે તો પણ એ પરમ પદ સાથે એકાકાર થઈ શકે એવી આપણી એક માન્યતા છે. પણ જે જીવતા જીવ સંસારનો આશ્રય છોડી દેવો હોય તો એના માટે આ નિત્ય નિયમિત આનું પઠન પાઠન થાય અને આપણા અનુભવમાં આવે, આપણા વ્યવહારમાં આવે. એટલા માટે ભગવાન અહીંયા સ્પષ્ટ 15મા અધ્યાયમાં આ વ્યભિચાર દોષ કઈ રીતે દૂર કરવો, હું, મારું અને મારા માટે, આ 3 શબ્દોને જ અહીંયા વ્યભિચાર દોષ કીધો છે, જેનું વિસ્તારથી વર્ણન બીજી રીતે કહીએ તો બાપજી વારંવાર કહે છે અહંતા, મમતા અને આસક્તિને તોડવાની વાત છે. તો અવ્યભિચારેણ ભક્તિ યોગેન પદથી, વ્યભિચાર દોષ એટલે કે સંસારના આશ્રયથી રહિત ભક્તિ યોગનું, ય પદથી જીવનું અને મામ પદથી પોતાનું એટલે કે પરમાત્માનું સૂક્ષ્મ રૂપથી ભગવાને વર્ણન કર્યું. એટલા માટે આ જ 3 વિષયો અર્થાત સંસાર, જીવ અને પરમાત્મા એટલે કે જીવ, જગત અને પરમાત્મા, આ 3નું વિસ્તૃત વિવેચન હવે ભગવાન 15મા અધ્યાયમાં કરે છે. તો ભગવત પ્રાપ્તિ કરવી હોય, તો ભગવાનને જાણવા હોય તો જીવ શું છે અને જગત શું છે એ બંનેને જાણી પછી જ એ પરમ તત્વ પરમાત્માને જાણી શકાય છે. તો જીવ સ્વરૂપતઃ પરમાત્માનો અંશ હોવાથી અને ગુણાતીત હોવા છતાં પણ અનાદિ અજ્ઞાનના કારણે ગુણોના પ્રભાવથી પ્રભાવિત થઈને ગુણોના કાર્યભૂત શરીર એટલે કે સંસારમાં તાદાત્મ્ય, મમતા અને કામના કરીને આબદ્ધ થયો છે. તો જીવ છે તો પરમાત્માનો અંશ, પોતે ખરેખર ગુણાતીત છે, પણ અનાદિ અજ્ઞાન એટલે જન્મો જન્મના અજ્ઞાનના કારણે અને ગુણોના પ્રભાવથી પ્રભાવિત થઈને આ જે ગુણોનું કાર્યભૂત છે, જે આપણું ક્ષેત્ર છે, ક્ષેત્ર અને ક્ષેત્રજ્ઞ, જે 13મા અધ્યાયમાં ભગવાને ભેદ સમજાવ્યો, પરા પ્રકૃતિ, અપરા પ્રકૃતિ, એટલે કે આપણામાં રહેલો આત્મા અને આ શરીર. તો આ જે આપણું શરીર છે, જેની સાથે આપણું આ તાદાત્મ્ય છે, જેની સાથે આપણી મમતા છે અને એમાંથી ઉઠતી કામના, આ બધા જે આબદ્ધ થયા છે, તો કે છે જ્યાં સુધી તે ગુણોથી અતીત વિલક્ષણ તત્વ એ પરમ તત્વ પરમાત્માના પ્રભાવને નથી જાણતો, ત્યાં સુધી તે પ્રકૃતિજન્ય ગુણોના પ્રભાવથી સર્વથા મુક્ત થઈ શકતો નથી. એટલે અગાઉના અધ્યાયોમાં જગત શું છે, જીવ શું છે, કઈ રીતે ગુણાતીત થવાય વિસ્તારથી ભગવાને વાત તો કરી જ, પણ છતાંય આ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ યોગમાં એ પરમ તત્વ પરમાત્માની એકદમ નજીક લઈ જવાનો ભગવાન પ્રયત્ન કરે છે. તો અત્યાર સુધીના અધ્યાયનો આશરો લઈને એનું શ્રવણ મનન કરેલું હોય આપણે વ્યવસ્થિત, તો આ 15મો અધ્યાય આપણને વિસ્તારથી સમજાવશે ભગવાન. રામસુખદાસજીએ પણ સમજાયું છે, સાહેબ પણ સમજાવશે
અને નિત્ય નિયમિતાનું પઠન પાઠનની સાથે સાથે આત્મચિંતન કરવામાં આવે તો જેમ બાપજી કહે છે પેગડે પગ ને આત્મ સાક્ષાત્કાર એવી સ્થિતિ પણ અહીંયા થઈ શકે એવું લાગે છે. તો જીવ સ્વરૂપતઃ પરમાત્માનો અંશ છે, ગુણાતીત છે. અનાદિ અજ્ઞાનના કારણે આપણે જાણ્યું તેમ શરીર સાથે તાદાત્મ, મમતા અને કામના છે. તો ગુણોથી અતીત આ પરમાત્માના પ્રભાવને આપણે નથી જાણતા ત્યાં સુધી આપણે આ પ્રકૃતિજન્ય ગુણોના પ્રભાવથી મુક્ત નથી થતા. એટલા માટે જ ભગવાને પોતાની પ્રાપ્તિનું પ્રિય સાધન જે આપણે 14મા અધ્યાયમાં જોયું અવ્યભિચારિણી ભક્તિ. અવ્યભિચારિણી ભક્તિ એટલે એક ક્ષણ પણ પરમાત્માને ભૂલવા નહીં. અને એક ક્ષણ પણ જો પરમાત્માને ભૂલાઈ જાય તો એનું અસહ્ય દુઃખ થાય. જેમ કે દરિયાની અંદર કે નદીમાં આપણને ડૂબાડી દેવામાં આવ્યા હોય અને જે રીતે આપણે શ્વાસ લેવા માટે તડપ થાય કે શ્વાસ મળે તો હું બચું નહીં તો મરી જઈશ, એ જે તડપ છે એ તડપ પરમાત્માની પ્રાપ્તિ માટેની થાય. કેમ આપણી નથી થતી? તો બાપજી સમજાવી રહ્યા છે કે આપણે સંસાર સાથે એકાકાર છે. તો અહીંયા ભગવાન કહે છે કે પોતાનો અત્યંત ગોપનીય અને વિશેષ પ્રભાવ બતાવવા માટે ભગવાન 15મા અધ્યાયનો પ્રારંભ કરે છે. જીવ પરમાત્માનો અંશ છે, આથી તેનો એકમાત્ર સંબંધ પોતાના અંશી પરમાત્મા સાથે જ છે. પરંતુ ભૂલથી એ પોતાનો સંબંધ આ પ્રકૃતિના કાર્ય, શરીર, ઇન્દ્રિયો, મન, બુદ્ધિ એટલે કે ક્ષેત્ર સાથે માની લીધો છે, જેમની સાથે તેનો સંબંધ વાસ્તવમાં કદી હતો નહીં, હશે નહીં અને હોઈ શકે પણ નહીં. પરમાત્મા સાથે પોતાના વાસ્તવિક સંબંધને ભૂલીને શરીર વગેરે વિજાતીય પદાર્થોને હું, મારા અને મારા માટે જ માનવો એ જ વ્યભિચાર દોષ છે. અને આ વ્યભિચાર દોષ જ અનન્ય ભક્તિ યોગમાં ખાસ બાધક છે. અને આ વિઘ્નને દૂર કરવા માટે 15ના અધ્યાયમાં પહેલા 5 શ્લોકમાં ભગવાન સંસાર વૃક્ષનું વર્ણન કરી તેનો છેદન કરવાની ભગવાન આજ્ઞા આપે છે. તો આજના આ શ્લોકમાં જે શબ્દ વાપર્યા ઉર્ધ્વ મૂળ શાખમ, તો ઉર્ધ્વ મૂળ એટલે પરમાત્મા, અધ શાખમ એટલે કે સઘળા જીવોના પ્રતિનિધિ બ્રહ્માજી, અને અસ્વસ્થમ એટલે કે સંસાર. અને એના માટે ઉદાહરણ આપ્યું સંસાર રૂપી પીપળાના વૃક્ષનું મૂળ. અને સર્વ શક્તિમાન પરમાત્માને યથાર્થ રૂપે જાણવા વાળાને ભગવાને અહીંયા વેદવિત્ત કહ્યો છે. તો આ 4 શબ્દોનો અર્થ બરાબર મગજમાં બેસાડી દઈશું તો આ 5 શ્લોકોને સમજવામાં થોડુંક સરળતા રહેશે. સમય થઈ ગયો છે, શ્લોક લઈ લઈએ. ઓમ પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદમ પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. હરિ ઓમ. શ્રી ગુરુભ્યો નમઃ. હરિ ઓમ. જય ગુરુદેવ. જય ગુરુદેવ. જય કૃષ્ણ. જય ગુરુદેવ. જય યોગેશ્વર. અહીંયા વરસાદ પડ્યો.